سے ہم نے سمجھی مولانا یوسف کے بیان سے. انہوں نے کہا نبیوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کریں گے نماز پڑھ کریں گے، یہ کام نبیوں کا ہے. جو اس کی محنت کرے کہ اللہ سے اپنی پرورش نماز سے لو، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کی محنت ہے. اور یہ 3 دن لگانا، چلا لگانا، گس لگانا، ہم کہہ رہے چلو ٹھیک ہے. اگر ہم نے پہلے کہا بھی لاؤ ثابت کرو کس نبی نے 2 گز کیے، لا دکھلاؤ. کس نبی نے 3 دن لگائے، لا دکھلاؤ. کس نبی نے تلا لگے، لا دکھلاؤ. ثابت کرو نا، ہم مانیں گے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم اس کی مخالفت کریں گے تو ہم کافی نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تم بتلا رہے ہو جو نظام نبیوں کا کام ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے کیا، ہم انکار کر رہے ہیں، ہم اعلیٰ درجے کے کافی نہیں. اور اگر نہیں کیا ہے تم نبی کی طرف نسبت کر رہے ہو تو تم اعلیٰ درجے کے گمراہ ہو. اگر نبی نے نہیں کیا ہے اس طرح کا اور نبی نے یہ کام نہیں کیے ہیں، تم کرو، اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن نسبت اگر اللہ کے نبی کی طرف کر رہے ہو تو تم اعلیٰ درجے کے گمراہ ہو. یہ بھی سمجھو، اگر نبی نے نہیں کیا آپ نسبت کر رہے ہو. بھائی مثال کر، آپ دکاندار ہو، آپ کے یہاں کوئی سامان نہیں لے گیا، وہ کہے نہیں آپ کے سے لے گئے ہیں، واپس کرو، آپ کے سے لے گئے ہیں، تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی جھوٹ نہ بولو گے، جو ہمارے یہاں نہیں لے گئے. سیدھی بات. تو جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری طرف جو جھوٹی بات نقل کرے کہنا اپنے جہنم میں بنا لے، نبی کی حدیث ہے. اور ایک بات ہم کو نہیں معلوم تھے اب تک، بھائی بریلوی پوری زندگی مان کے آپ کو بریلوی سے ایمان جو بتاتے ہو آپ کا غلط ہے. ہم کہہ سب کو چھوڑ دو، ابھی مان کے چلو کوئی RSS کا آدمی یا مودی جی یا یوگی جی جو ہیں مکھ منتری پردھان منتری، یہ لوگ آ جائیں اسلام میں، تم کا دیکھو پوری زندگی ہمارے اتنی ویلو پوری دنیا میں اکیلے ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، اب ان کا لوگ گالی دے رہے ہیں، اتنی زندگی میں بات کر رہی ہے، تم کہاں کرو؟ تو غلط جائے گا. اب اس سمجھ میں بات آئی. مولانا صاحب جو ہے بیان پڑھے کہیں تو اور پڑھے شروع بھی کی تو بیچ میں ان کی بہت زبردست ایمان کی بات ہے، ایسا نہیں. لیکن پڑھنا چھوڑ دیں کیا ہوا، پر آ نہیں پائے، پر آ نہیں پائے بیچ میں، مطلب وہی بیان کے حوالے سے بات شروع کی اور لوگ مجمع کہا تھا بڑی اونچی بات کر رہے تھے، جبکہ جو اس سمے بات چل رہی ہے ہم لوگوں کے چینل سے، یہ باتیں ان کے بیان میں کبھی نہیں آئی، لیکن ان کے باوجود مجمع کہا تھا بڑی اونچی بات کر رہی ہے. اچھا ان کے لڑکیوں شروع کی ہیں اور کے بعد ایسا ٹھان فیس میں کہ وہ ایک دوسرا بھی جاؤ. مولانا صاحب کا بیان ہے، ہم دن تاریخ مدینہ چوتھ مارچ کہاں کہیں نہیں. مولانا صاحب 1 مارچ 2 مارچ 3 مارچ کا اجتماع ہے راجستھان میں اجمیر میں، ہم لوگ گئے وہاں مولانا صاحب کا بیان ہے. انڈونیشیا ملیشیا کی جوڑ میں مولانا صاحب کا بیان ہے، ہم نے بات ریکارڈ رکھا سن لو. اس نظام سے، اس دعوت کے نظام سے، دعوت کے کام سے جس کو اللہ کی مدد کی یقین نہ ہو، پھانسی کا پھندا لگایا گیا، اپنے آپ کو پھانسی لگا لے. مولانا صاحب کا بیان ہے، لگاؤ پھانسی، مدد نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں بتلائیں سچ نکلی نہیں نکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں کہا تھا تیسرا فتح ہوگا، کیسر فتح ہوگا، کوئی کیسر نہیں مجھے کوئی کیسا نہیں بتے گا. مجھے پتہ کہ نہیں ہوئے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہے ہوں. وہ صحابی بیچ میں بہت بیمار پڑ گیا، کہتا ہم پڑھ نہیں سکتے اتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کس طرح کے کنگن ہم کو پہنائے نہ جائے. ٹھیک ہوئے، تیسرا فتح ہوا کہ اس کے کنگن پہنائے گئے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ ہیرا کے علاقہ فتح ہوگا، اس میں ایک نامی ایک اور لڑکی کینا بنت وغیرہ نام کی ہوگی، ایسی اوڑھنی ہوگی، ایسے اوپر ایسے ہوگی اور تو اس کو ملے گی. تو اس صحابی کو ملی کہ نہیں ملی؟ وہ نبی کی ساری باتیں سچی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ لوگ پہلے کہتے تھے، پہلے ہم لوگ انبھکت بنے نا ان کے دھوکے میں کہتے تھے، اللہ نے دھوکے سے نکالا ہے. وہ بھی ان کے بانی مولانا یوسف صاحب کی کتابیں پڑھ لو، انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ نبیوں والا نظام ہے. اس نظام کو نہیں کہا مولانا یوسف نے. مولانا یوسف صاحب اللہ جیسے رب ہیں وہ سمجھاتے تھے کہ پرورش کا نظام اللہ کی قدرت میں، پرورش اللہ کر رہے ہیں. اس اسباب سے پہلی میں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. پورے ان کے سارے بیان میں یہی نچوڑ ہے. اور لاش اللہ کا رکھتے ہیں کہ نماز پر ساری ضرورتیں پوری کریں گے اللہ، دھیان والی نماز بناؤ. اور اگر فرماتے تھے ایسے 100-200 آدمی ہم کو مل جائے پوری دنیا کے لیے کافی ہے. آخر مولانا یوسف صاحب نے کیوں کہا کہ 20 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے، اندر ٹٹر کو گوبر بنائے، نبی والا کام کر رہے ہیں، گوبر کہہ سکتے ہیں مولانا یوسف صاحب. کیوں کہا؟ کیونکہ دھیان والی نماز نہیں بنایا پہ اللہ رب اس کو نہیں سمجھے، اس لیے مولانا یوسف صاحب نے کہا. 20 سال ہو چکے ہیں تب. اور جو کہیں نہیں ہم سے کہتے ہیں مولانا یوسف کے بیان میں ہے، تم ایک 5 عمل کہہ رہے ہو. 5 عمل مولانا یوسف صاحب نے کہا کلمہ، نماز، علم، دھیان، خدمت. اور علم کس کو کہا یہ بھی سمجھے. علم اس کو نہیں کہا کتاب پڑھنے کی، اس کو کہا اللہ کی بڑائی کا علم سیکھو، اللہ کا رب ہونے کا علم سیکھو، ضرورتیں کون پوری کر رہے ہیں یہ سیکھو. اور وہ ایک بات اور کہیں کہ جو ہے کوئی بیان میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی رہیں حاجرہ،
تو وہ جب پانی کے لیے تلاش رہی رہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے، تو ہم آپ کے بیان میں ہم سنے نہیں، مطلب بتا رہے ہیں کہ جو کہیں نہ کہ اسباب کا انہوں نے اختیار کیے نہیں. دیکھو عثمان حکیم کے بتلائی نا وہ حدیث کے حوالے سے ان کے پاس روایت ہے بخاری کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، ان کی بات کو کمزور نہیں ہے. وہ یوں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اپنے بیٹے کا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے پانی کے لیے صفا پر گئے مروہ پر گئے 7 چکر لگیں، کاہے کے لگائے رہے گئے. تو وہ یہ بات ہم سے کہیں، ہاں وہ وہ ہم سے کہیں کہ جو ہے اللہ ان سے کروا رہا وہی عمل جو ہے حج میں، پھر اللہ کا اگر پسند نہیں تھا تو کہے جو ہے حج میں وہ چھین لیتے ہیں. وہی بتلایا صفا مروہ پر کاہے کے لیے گئے حضرت علیہ السلام کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے پہاڑی پر سے دور تک جو نظر آ کہ کوئی قافلہ آ رہے ہیں تو کپڑا ہلا کے اشارے سے بلا رہے بات صفا پر کہیں نظر نہیں آوا، پھر آئے بچے کا پھر مروہ پر جاؤ، پھر آ کے بچے لگا پھر 7 چکر لگے، آخر میں مایوس ہو گئے جب کہیں سے کام نہ بنی ہے. اب اللہ بچائی ہے تو بچی ہے، جب اوپر ہے اللہ پانی نکالیں گے نہیں نکالیں گے. ہاں چلو تم ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو وہ عمل ہم کر رہے ہیں تو ویسے عمل کرو پانی نکال کے دلاؤ. چلو نماز دعا سے کام بنا کے دکھلاؤ کہ ویسا کر رہے ہو. ہاں وہی یقین کے ساتھ منہ دوڑو کہ ہم ساری کائنات کا سبب یقین نکالنے کے لیے دوڑ رہے ہیں کہ جہاں جہاں سے ہوتا کہیں سے نہ ہو، یہ نہ زمین سے نہ آسمان سے اللہ سے ہو، یقین نکل لیے وہی نماز دعا دونوں کام بنی ہے. اور بعد میں ولی کے بنے کہ نہیں بنے، صحابہ کے بنے کہ نہیں بنے. وہ جو نا آدمی سمجھنے کو غلط مطلب پیش کر کے وہ بتاوت ہے لوگوں کا. دیکھو ساری باتیں یہاں ہیں، اس کا مان لو کہ اللہ رب ایمان سیکھنا ہے، سب باتیں سمجھ مان لکھا نہ مجھے کوئی بات نہ کوئی بات سمجھ نہیں. مین بات یہ ہے. اگر مان کے چلو کوئی ٹیکنیکل چیز ہے کوئی مشینری پہلا پرجا اگر غلط بند ہوا ہے تو سارے غلط بنا جو کے ساتھ ہر پیج غلط ہوئی ہے کیونکہ ہر چیز کے پیج الگ الگ ہوتے ہیں اور پہلے والے کے لاسٹ والے کے پیج پہلے میں لگا لیا ہوگا. اب ہر جگہ آپ غلط پیج لگا ہوا تو کہیں پہ پرجا بیٹھ بیٹھ نہیں کریے، سب غلط ہو چلے گی، پہلا غلط کر دیا. تو ہم کہیں یہ بات تمہارے لیے سامنے نہیں مگر ہم کو سمجھ کے بچے گا. نہیں دیکھو ایک بات جو بات بولا تو میں پہلے بتا دیا جو ہمیشہ کے سمجھ آدمی فتاوت ہے ان کی لوگوں کی ہمت نے ہم لوگوں سے بات کریں ہاں جو بات ہوا کرے کہتے کہ بھیا جس کی بات اس سے سمجھو، ایک چیز فارمولا ہمیشہ دے سمجھو ورنہ مجھے ہم بات کہہ رہے ہیں یہ بات، اگلی بات ہم یہ بات کہہ رہے ہیں ان سے، کہہ دو جن کی بات ان سے سمجھو. ہم یہ بات ان سے کہہ رہے ہیں. ہم کو جب وہ بیان کی نا تو ان کا فون کر لو بات سمجھ لو. بس ان کے گھر چلے جاؤ اور ہم کہہ دو ہم ان کے وکیل تھوڑے ہیں. ہم سے کہیں تو بیان سنا ہم بیان نہیں سنتا، کوئی بیان ہی نہیں سنتا. ہم ان سے یہ لگا کہ کوئی بیان ہی نہیں سنتا. اور دوسری بات یہ کہہ دیا کہ قرآن اور سنت کے خلاف ان کی کوئی بات بدلاؤ. بھائی ہم لوگ تو کہتے ہیں اگر یہ نظام نبیوں والا ہے اور ہم انکار کر رہے ہیں تو ہم سیدھے سیدھے نبی کے ذات کا نبی کے عمل کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کافر ہوا کہ نہیں انکار کر رہے ہیں. اور اگر نبی نے نہیں کیا ہے تم نبی کی طرف منسوخ کرو تو تم برا ہوئے تو نہیں ہوئے، کیوں نبی کی طرف منسوخ کیا؟ ٹھیک ہے تم کرو، ہم کا اس سے انکاری نہیں ہے، اس سے ہم کا کوئی انکار نہیں. تم 2 گھر تو کرو 4 کرو لیکن یوں نہ کہو نبی والا کام ہے. کیوں نہ کرو. سمجھو بھائی جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں بعد میں 2 چادریں باندھی ہیں، ایک نیچے اوپر کرتا بھی پہنا ہو کیسا ہوگا یہ سب کٹنگ کٹنگ تو معلوم نہیں تمہارے نہیں. آج کل لوگ پہن اسے پہنا تھے اور پہنا تھا ضرورت کے بعد جہاں جیسے ضرورت ویسے پہنا تھے. اور جب ان کا دیکھ لو ڈاکٹر ذاکر نائک کا انڈر ویئر پہنا تھے. اب اگر کوئی کہا کہ نہیں انڈر ویئر پہننا نبی کی سنت ہے، اب کوئی کہا جینس پہننا نبی کی سنت ہے، تم غلط کھینچو کہ نہ کھینچو؟ پہن رہا ہے تم کوئی اعتراض کرے. ڈاکٹر ذاکر نائک جو پہنے تھے تو وہ غیرت طریقہ ہے کوٹ پہننا، وہ الگ بات ہے. بات تو نہیں ہم ایک بات بتا رہے ہیں مطلب اسے کہا تھا کہ جو ہے اور لوگوں کے انہیں لباس پہنے جا رہے ہیں اللہ کے رسول مطلب کرتا پاجامہ چھوڑ کے چیز پینٹ پہنتے کرتا ہیں. پاجامہ کہاں لگا پہنے نا کیسے پہنے چلو ٹھیک ہے ہمیں پتا نا کیسے پہنے. پتا کوئی نہیں ہے کچھ چیزیں ملی ہیں لیکن پھر خالی یہی ملے ہوں گے کپڑے ملے. نہیں جتنے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں مولانا لوگ ہیں ان کے سب کے پکے مکان بنائیں گے نہیں. چلو ہم لوگ تو جاہل تم انبیاء کے وارث ہیں تم لوگ اتباع کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچی اینٹ کی دیواروں میں لگوائی ہیں، کھجور کے ٹریکٹر کھڑے ہوئے ہیں ٹاٹ کے پردے پڑے ہیں. ان کی بیوی جگہ تمہاری بیوی پردے والی ہوگی. وہاں تو خطرہ رہ رہا ہے، آئے دن مکے والے حملہ کر رہے ہیں، آئے دن کفار آور رہے ہیں، اور ہر طرف پہاڑ رہا ہے. ایک تو پہاڑ وہ مطلب پتھر گر جائے تو گھر ختم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ٹریکٹر مرے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رکھی نہیں کرو اور پھر خالی بلی بات ہے. اور پھر جتنا کرتا پاجامہ تم پہن رہے ہو ایسا پہنے نا، جتنے 1000 روپے کا والا کپڑا تم پہنے ایسا پہنے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی جوڑے رکھی نہیں. اور یہ پر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار نہیں کی تم کہاں کر رہے ہیں؟ جو کام سرے سے کر رہے نہیں کہ وہ کہاں کر رہے ہیں؟ تم کپڑے مت تم پہنی ہیں تم جا جیسا پہن لے
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کر بھی نہیں گئے 3 دن مہینے چولہا نہیں چلا کاروبار نہیں گیا تم کاہے کر رہے ہو نماز سے لو سیدھے سیدھے وہاں اپنے مطلب کے لیے لے باقی تو چھوڑ دو وہ کاروبار کر رہے ہیں بھائی اسکول کھول لینا وہیں سے لے رہے ہیں اچھا تعلیم دے رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو تعلیم نہیں ہے آج کل ہمارا سب نام بہت نکال ہے نا ارے اللہ وہ جو منجلے پور شریف صاحب کے لڑکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مال آوارہ سب بانٹتا ہے کہ نہیں تم ڈالے اپنے کروڑ روپے پراپرٹی بنا رہے 50 لاکھ والی گاڑی سے ڈل رہے ہو ہاں صحابہ کے بعد 30 لاکھ کو 40 لاکھ کی گاڑی بعد میں مال آیا ہے صحابہ زیادہ مال کے بعد آتا ہے صحابہ نے اپنی زندگی بدلی جنگل میں وہ اسکول ہے ایک دم ایکانت میں ایک دم اب وہ اللہ کی باتیں بدلا دی بات تم دنگ رہی ہو صحابہ وہ کام کریں گے تم ہو رہا ہے سولن محمد سلم تم کاٹ دو صحیح بات اب ہم کہنے چلو تو جیسے ہم نے یہ بات فکر کرے ہو کہ پہلے تو حافظ جی یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بات کئی لوگ کریں گے لیکن پوچھ رہے ہیں کہ یار ایک صاحب کہہ رہا ہے کہ پہلے تو حافظ جی لوگ ہم کا لگے نا وہ بتا رہے ہیں یہ بات کی جاتی کرے کا بتاؤ کہنا بیان نہیں مرضی ہمارا آدمی تھوڑے جواب دیں گے جواب دیا جاتا ہے چیز کتنے کا جواب دے پائے وہاں ہاں دوسری بات جیسے یہ بات ہم سے سوال کر رہے ہو جیسے کہہ رہے ہیں نبیوں والا کام ہے ختم نبوت کی سچی اللہ نے کام دیا نبوت کب ختم ہوئی 1432 سال ہو گئے تب نبوت ختم نہیں رہا ہے تو تم کا آپ پتا چلا بیچ میں بڑے بڑے امام اچھا ہاں شروعات میں جب لگے رہا جماعت میں تو یہ بتا رہا کہ جو ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مدینے جات رہا ہے مطلب سال میں 3-4 بار مہین رہا رہا مہین مطلب لیٹے رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اللہ پاک ہم سے اپنے دین کی محنت کام لے لے تو وہاں سے مطلب آواز آئی کہ جاؤ الیاس تم سے کام لیا جائے گا تو مطلب جو ہے فاطمہ یہاں اٹھا لے جائے دیکھو بتا رہے جیسے ہم سے سوال ہے ایسے ہمارا ان سے سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کرم میں 1432 سال ہو گئے بیچ میں بڑے بڑے امام بڑے بڑے عالم بڑے بڑے محدث بڑے بڑے اہل اللہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی امام غزالی جنید بغدادی اور جن کا تم لوگ اپنے اپنے امام بنائے امام حنیفہ امام بخاری امام مسلم امام نسائی اور بڑے بڑے امام کی کوئی نہیں جان پائے کہ اللہ کے نبی کی نبوت ختم نہیں ہوئے بدلے مجھے کام ملا ہے تمہیں چلا لگا تم کا معلوم ہے دعا تو بیچ میں یہ لوگ کہے نہیں یہ بات کریں گے نبی والا کام یہ وقتی کا جواب ہونا چاہیے بھائی بیچ میں تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نبی والا کام ہے اور پھر جب شروع میں لگے رہا تو سب یہی باتیں جو بتا رہے کہ اللہ پاک جو ہے ان سے کام لینا رہا تو ان کا اللہ پاک جو ہے خواب کے ذریعے سے بتاوت جاتا ہے تو وہی حساب سے جو ہے تو دین میں تبدیل جو مطلب بتاوا جا رہا بڑھاوا جا رہا کام اس سے بڑھاوا جا رہا تو پھر جو قرآن میں بدنامی ہو اللہ کا ان سے بدنامی لینا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا جان پا لینا کہ آگے جا کے ان سے بدنامی لینا ہے وہ تو پھر سمجھو وہی چیز جب سب چیز اللہ پاک مطلب وہی بتا رہے ہیں دیکھو وہ بات جو بہت شروعات کی بات ہے کم سے کم 15 سال کے اوپر وہ بات جو بتلا رہے ہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ وہاں گیا وہ فکر تھی فکر تو تھی ان کو مگر انہوں نے جو ترتیب دلائی تھی وہ ترتیب الگ تھی انہوں نے اس کام کو نبی والا کام نہیں کہا میں نے پڑھ لی ہے انہوں نے کہا تھا اللہ کا ملے پرورش نماز سے ملے گی پرورش کا جو ٹھیکہ اللہ نے لیا وہ تو کر رہے ہیں اس میں نماز بھی نہیں پڑھ تب بھی نہیں ضرورت ہے آپ اللہ سے تعلق بنا کے نماز عملی بنا کے اگر بنا لے تو جو اللہ سے کام بنانا چاہیے ہو چاہے عمر بڑھوا لو چاہے روزی بڑھوا لو چاہے عزت بنوا لو چاہے جو لینا چاہو نماز سے وہ ملے گا نماز پر یہ محنت کرنے کے لیے مولانا وہ فرماتے تھے تھوڑے آدمی اگر ایسے تیار ہو جائیں جو کلمہ نماز سے کام بنانا جان جائیں پھر پوری دنیا کی لگا کے اس کے لیے محنت کر رہے تھے مولانا الیاس صاحب ان کو یہ فکر تھی کہ ساری امت ایمان کے سیکھنے پر آ جائے مولانا الیاس صاحب کی وہ بات یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو غلط فہمی ہے ایمان ہمارے اندر ہے مولانا بھی جو جماعت لے گئے 3 دن کی جماعت چلے گئے 40 دن کی جماعت لے گئے سب کو لے گئے مولانا الیاس صاحب 10 دن کی پہلی جماعت نکالی 10 دن کے لے گئے تھے وہ بھی خانقاہ لے گئے تھے سیمت القات مولانا عبدالقادر داخلے کیا اور ایک جماعت گئی تھی خانقاہ وہ بھی کسی گھر میں رکھی جماعت میں نہیں پڑی اور وہ جماعتیں جو بتاؤ ہیں مولانا الیاس صاحب نے نکالی نہیں ہم کہہ رہے چلو مولانا الیاس صاحب شروع میں ایک مطلب جو جماعت نکالی وہ اتنے گئے باقی زندگی میں نہیں گیا اگر نبی والا کام تھا تو مولانا الیاس صاحب نے کر دیں گے 3 دن وہی مطلب مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے جو کام چالو کیا جو تو وہ بتاتے کہ جماعت لے جاتے تھے اور جو ہے
کام کرتے تھے، گشت کرتے تھے، سب کرتے تھے. ایسے نہیں کرتے. وہ جماعت بھی جاتے تھے لوگ مجمع جمع کرتے تھے وہاں بیان کرتے تھے 10 سال ایسے محنت کی بعد میں پھر گشت شروع کیا ہے پھر جماعت نکالی ایک جماعت میں خود گئے ہیں اور ایک میں اپنے خاص مرید کو بھیجا تھا ایک مرتبہ گئے 10 دن کے لیے باقی نہیں گئے. مگر جو ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نہیں گئے نہیں گئے. ان کو یہ چیز سامنے ہی رہا کہ جو ہے ان کے لڑکے رہیں تو جو ہے وہ جماعت کہاں رہیں گے. وہ جو امیر بنے جب بھی نہیں آتے تھے ہاں خالی بیان کرتے تھے. وہ جماعتیں نہیں گئے کبھی لیکن کبھی جماعت نہیں چلا لگانا چاہنے لگے. جماعت نہیں گئے تو ان کے بیان حلق جو کر نہیں رہے. ہاں. جماعت جب دیکھتے تو ان کی بات ہوتی ہو. بھائی جب پاکستان میں ان کا انتقال ہوا مولانا یہ رحمۃ اللہ علیہ کا نا پاکستان میں ہوا کوئی بیان کر رہے تھے. مولانا کیا سب دلی میں ہوا ہے مولانا یوسف صاحب کا تو جب جو ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب گلے لگے ہیں تو بتا دیں کہ جتنی ان کے دل کے اندر پناہ بگڑتی ان کے دل میں دیکھو بات ہم جو پہلے مطلب بتا رہے ہیں لوگ. بتا ہاں اور یہ جو ہے جو ان کے اگل بغل رہنے والے ان سے پتہ ہی نہیں مگر یہاں سے تم سمجھو اگر کہ ان کی جو فکریں بات کو صحیح بعد میں کتابوں میں لکھی لیکن کون لکھا نہ مولانا یہاں سے بات نہیں نہ مولانا یوسف صاحب سے. ان کے ساتھ میں اگل بغل رہنے والے جسے تاریخ میں بہت آگے میں پڑھا دیتے ہیں تو اس کی تعریف میں کر کے لوگ لکھی نہیں. مگر اگر یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چیز دوسرے منتقل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایمان ابو طالب کرنے کا منتقل کرتے بس سینے لگا لے منتقل ہوگی تھا کہ نہیں. اور پھر اگر ایک ایمان دوسرے کے منتقل ہو جائے تو پھر محنت کرنے ضرورت ہے کہا جائے اللہ والے سے ملنے منتقل کروا لے. ہاں اللہ والے ایک رہبری. اور ایک یہ بھی بات انہیں آتی تھی کیا وہ مطلب جسے ہم لوگ بیٹھتے تھے تو بات یہ آتی تھی کہ جیسے کہ مشورے میں مولانا رحمۃ اللہ پوچھتے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے اس کام کون کرے گا تو مطلب سب لوگ کہتے تھے کہ ہاں کہ حضرت ہم سب کریں گے. پھر پوچھتے تھے پھر پوچھا کہ کون کرے گا تو جو ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ بولے کہ جو ہے کوئی کرے نہ کرے مگر یوسف ضرور کرے گا. ایک عزم کرا ہوا ہے مگر جس پٹری پر رہا ہے وہاں پر وہ بات رہا ہے. اور آپ اگر کوئی مولانا مولانا یوسف صاحب کے بیان میں ہے ایک مرتبہ وہ بات پوری سمجھائی نہیں ایمان والی اور نماز والی پوری کہ اللہ کریں گے نماز پڑھ کریں گے. اور پھر کہا اگر یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو مجمع سے اسے ہاتھ جوڑا ہے کہ ایک دن آپ کو تبلیغ کرنا چاہیے واپس چلے دنیا کے کتے بن کر زندگی گزارے ہوئے ٹھیک ہے لیکن اس کام کو تم بدنام کرو. اور اب اگر مولانا یوسف صاحب آ جائے نا تو وہ خود ہاتھ جوڑنے کے بھیا خدا کی بات سے ہم جائے رہے تم خود کر لیں. جن پر وہ خود محنت کی نا ان سے سامنے ہاتھ جوڑے ہیں کہ اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اللہ سے ہونے کی تو خدا کے واسطے اس کام کو نہ کرو بدنام کرو کہ واپس چلے جاؤ. اور اب اگر مولانا یوسف صاحب آ جائے تو ہاتھ جوڑے خود چلے جائے کہ بھیا ہم جا رہے ہیں تم لوگ کر لو ٹھیک ہے. کہاں سے کہاں انہیں گھمائے کے بعد تفصیل کر دی گئی ہے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہوا ہے. اور پھر اگر مان کے چلو ٹھیک ہے نبی والا کام ہے سارے مولانا کا نہیں کر رہے سب کا چھوڑ دو دلی مکہ میں اتنے رہا یہ کہا نہیں کر رہا یہ صرف بیان کرنا ہے. ان کا کام نہ بیان کرنا ہے اور ہم لوگوں کا کام پیدل چلنا ہے. پیدل چلنا ہے اور جو ہے مطلب خدمت کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے کھانا پکانا ہے برتن دھونا ہے. اور آپ ہم سے غفران ہونے بہت کہہ رہے ہیں ہم کہیں بھیا وہاں جاؤ کہا کرو وہ بھیا بیٹھے ہیں ان کا کھانا پکا کھلاؤ ان کے برتن مانجو اور ان کو وہ کرو اس کے بعد جو ہے تو کیا کریے بیان کر لیں اس کے بعد لیٹے رہیے. وہاں جاؤ کھاؤ اور کھاؤ سو کیا ہوتے ہیں کلاؤ کچھ ہوتے بتاؤ ان کا وہ ہم سے جب سے کچھ نہیں بولا. دیکھو سیرت سے اگر لے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ رہا ہے یہ جو مہمان آور ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے انتظام کرواؤ انہیں کھانے کے لیے اپنے لیے کبھی نہیں انتظام کروائی نہیں. سراج ہم کا وہ ایک بار بتائیں. اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جا رہے ہیں پہرے داری لگا ہوا رہے ہیں ٹھیک ہے لگوائیں گے صحابہ کے لیے اپنی عبادت کے لیے نہیں پہرے داری لگوائیں گے. اور یہاں الٹا ہے مولانا صاحب کے لیے جیسے اکابری ان کی پہرے داری لگا تھا ان کی خدمت میں آدمی لگا تھا پبلک جائے مرے جائے باہر میں جائے جہاں جائے کھانے کا انتظام ہو جائے نہ ہوئے ان کا ہونا چاہیے ان کے رہنے کی ان کی رہائش لاکھوں روپئے ہوا لگ رہا ہے مہینے سے پہلے پورا انتظام آ رہا ہوگا پورا نقشہ بنا رہا اور ان کا ایک دم کمرہ ایک دم وہ ہو رہا ہے مینٹین وہ کوئی جائے نہیں کل کے اندر. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی حفاظت کے لیے پہرے داری لگانا کہ ہم نے صحابہ سے کون سے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں خیمے میں کبھی پہرے دار نہیں کھڑا کریں باہر. آپ دیکھو سفر پر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کی طرف نیچے آرام کر رہے ہیں کافی آوا کروا لیا آپ کو ڈال لیا کہا کہ مقام کون جائے گا تو اللہ نبی نے کیا کہا اللہ بچائے گا. اگر پہلے دار ضرورت کا ہے ہاں تو کھڑے نہ ہوتے وہ لوگ
तो सब लोग अलग अलग सो रहे हैं, दूर दूर सो रहे हैं। सहाबा के लिए पहले दाढ़ी लगवाई ना। हसन हुसैन चौकीदारी दिए गए ना, हम्म? हसन हुसैन चौकीदारी की, हाँ, अली की, हाँ, लेकिन किससे बचा हुई है? हाँ। दुनिया वाले से कि आसमान वाले से? दुनिया वाले। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद किए गए हैं तो ऐसे हालात में खतरा महसूस होता रहा है। तो रात में इनके बेटे दोनों वाले के आएंगे तो हजरत अली की क्या बात है, तो कहें कि खतरा महसूस हो रहा है इसलिए हम इबादत के लिए कहें किससे इबादत हमारी करोगे? आसमान वालों से, जमीन वालों से? तो कहा हम आसमान वालों से कर नहीं सकते, जमीन वालों से करेंगे। तो कहा जाओ चुपचाप हो जाओ। जमीन पर उस वक्त तक वो चीज़ नहीं होती जब तक आसमान पर उसका फैसला न हो जाए। अगर आसमान पर हमारी शहादत का फैसला हो चुका है तो बचा नहीं सकते, और आसमान पर हमारी हिफाजत का फैसला हो चुका है तो हमारी जरूरत नहीं है, वो हिफाजत करने वाला अल्लाह काफी है, कहला जाओ। ये है ईमान। और सीधा शहीद किए गए हैं। लेकिन देखो पक्के ईमान की बात करें कि नहीं? और हम आप मैं भी देख लेगा। हाँ तो भैया और 4 लूंगा बना लो। पूरा घेराव होता है इससे। देखो सारी बातें आके यहाँ टकराता है कि बात ये नहीं समझ में आ रही कि अल्लाह करेंगे नमाज पर करेंगे बस। और सारी दुनिया की इतने निज़ाम में जैसे बरेलवी हैं, उन्होंने तो कह रहे हैं कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सारे काम कर रहे हैं। वही वो है कि अल्लाह से मतलब नमाज से काम होगा ये नहीं, पर जो बता दें कि नमाज फर्ज है। फर्ज है, बाकी नहीं। यहाँ पर गौर करो, आप मोटा दिमाग लगाओ। एक बार पहले ये समझो, ये लोग कहते थे कि जब इज्तिमाई अमल हो रहा है नफिल न पढ़ो, तो सख्ती से मना करते थे। अपना दिमाग लगाओ, नमाज कौन सा अमल है? नमाज नबी का अमल है। आसमान पर बुलाकर अल्लाह ताला ने मेराज में दिया है। जो अवान नबी को अल्लाह ने बुलाकर मेराज में दिया हो और नबी का महबूब तरीन अमल हो, तो नबी के अमल से मौलाना इलियास का तरीक़ेकार बढ़ हुआ। एक आदमी खड़ा होकर नफिल बाद में पढ़ो, पहले इज्तिमाई अमल में। एक आदमी बयान कर रहा है, हैं? और एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अमल कर रहा है, तो हुजूर के अमल के बाद जो बढ़ हुआ, और वो बराह रात अल्लाह से बात कर रहा हो। हाँ अल्लाह के मगर अगर ध्यान है, अगर अल्लाह से बात कर रहा हो तो उनका तो ये काम बात ना करो, पहले झुक। और दूसरी बात, अगर आप कहो कि अल्लाह करेंगे नमाज तो करेंगे करेंगे, ये बातें तुम हाथ ले आए तो तुम तो गुमराही की बातें करो। आप किसी शकील लोगों की बातें करने लगे। अरे इमाम शकील की और हाफिज की बात, या तो अल्लाह रसूल की बात है, अल्लाह के नबी ने वादे किए हैं। और अब्बा दुनिया कहते हैं भैया गश्त बहुत बड़ा अमल है, अगर गश्त पाबंदी से करिए तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में हिदायत करिए। बहुत सही बात है। यानी मौलाना इलियास के जो तरीक़ेकार है वो हुजूर के अमल से बढ़ हुआ, वो आदमी हिदायत पर है। और जो हुजूर वाले अमल से होने की बात करे, अल्लाह से होने की बात करे, वो गुमराह है। एक बात तो मौलाना शरीफ आके कहीं ना है, हम लोग ऐसे नहीं इनका उल्टा सीधा कहा नहीं, जुबैर से कहीं निकले नहीं, लड़का वाला कहेगा कि ये लोग तो गुमराह हो गए, नाम लेके बदलना है। अभी यूसुफ, परवेज अख्तर, अब्दुल शकूर, गुफरान, साली सबके नाम लेने के सब गुमराह हो गए। तो जुबैर ने उसको कहा था नहीं गुमराह, किसने कहा गुमराह हो गए? हाँ, ये बात उन्होंने कही तो इसने कहा गुमराह हो गए। हाँ, ये बात और है कि आला दर्जे की ईमान की बात करते हैं, ये बात है। आला दर्जे की ईमान की बात करते हैं तो ये गुमराही की बात है। आप बता दो नमाज से होने की बात करें, गुमराही की बात है। हमरे गुमराह होने में तो कोई तुम्हारे पास दलील नहीं है। बातें करना तो ये इनके कोने का है नहीं, बात सुनो, हमरे गुमराह होने में तो कोई दलील तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे गुमराह होने से बचने के लिए कोई दलील नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर किसी को गुमराह काफिर कहा, अगर वो नहीं है तो तुम्हारे गुमराह होने में कोई शक नहीं, तुम गुमराह हो गए, तुम काफिर हो गए। इस पर नबी के फतवा हम कल साबित करो कहाँ गुमराह, तो बड़े पता तो फतवा लगा है गुमराह भाई फिरके जाल्ला बन रहा है। ये बात देवबंद ने कही गुमराही का फिरका, और जमहूर से हट गए हैं, कुरान हदीस में तहरीफ कर रहे हैं, सब बातें देवबंद ने कही है। तो अगर तुम हमको गुमराह कह रहे हो, काफिर कह रहे हो, अगर हम नहीं है और है ला साबित करो, और बात हमने कुरान सुन्नत के खिलाफ है, तो तुम्हारे गुमराह होने में कोई शक नहीं है, फिर यूँ समझ लो। हाँ, ये नबी की बात है। जुबैर क्या बताया? क्या बताया? नहीं बताया कि जुबैर में कहीं मैं तो वहाँ पर उनके जब ये आवाज कहीं चक्कर में हाजिर नहीं हुए हैं कि हमारा दिल ये है बस, कुछ समझ में आ रहा है। देखो हालात अल्लाह से नहीं लाए हैं, ये बात हम लोग मौलाना साहब तक भेजे हैं, हम तो लिख के भेजे को आदमी एक बार बात कर लिया। हाँ वो तो बता रहा हूँ आप यहाँ के हम लोग बातचीत करें, मगर खत भेजा हमारा उनका सारी बातें लिखी गई ना कि जो आप बात कह रहे हो भाई, हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात कहते थे कि जो असबाब ना अख्तियार करे वो रही बान्य राही भाई, जो असबाब ना अख्तियार करे वो हमारे काम का नहीं, और जो असबाब ना अख्तियार करे वो जाहिल है। तो भाई कौन असबाब अख्तियार करे? भाई अम्बिया, सहाबा, औलिया, तीन किसी मतलब जो असबाब ने अख्तियार किए हैं। आप और
बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं बाप ना भाई कुछ न कुछ कर जरूर रहा है, चाहे पढ़ा रहा हो तनख्वाह ले रहा मैं हो रहा तो कहीं नौकरी कर रहा हूँ। कुछ न कुछ कर जरूर रहा है। सहाबा और ये अम्बिया, इस सहाबा में भी एक जमात है जो काम करेंगे, एक जमात नहीं करेंगे, लेकिन ईमान सबका रहा है। जो सहाबा रहा कि अल्लाह करेंगे, नमाज पढ़ कारोबार करें चाहे ना करें। लेकिन औलिया की जमात ने कोई कारोबार नहीं किया और अम्बिया की जमात ने कोई कारोबार नहीं किया, तो इन पर जा रही ना बात कि जाहिल है ना उनकी। और फिर तुम्हारे दादा परदादा जो इस काम की बानी है मेरे असबाब से कटे रहे तो 4000 बीघा जमीन बेच के लगा दी, कौन कारोबार की? तो वो जाहिल है, तुम बहुत बड़े काबिल है गए भाई। नबी के साथ मजरू हो रही है ना वो भैया जो है माल छोटे भैया तो भैया एक उनके बयान में जो है मोहम्मद साहब को बयान में डाल दिया जाते कि जो है मोहम्मद साहब जो है 11,000 लाइन पकड़ने कुछ ना हो। मतलब उनके हर बयान में जो जुमला रहता है एक जो कि जो है वो कहीं जा रहा है तो एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, वो मर हुआ। हाँ, उनका कौन है, उससे कहीं खड़े हो बता दूंगा को मारा, मतलब मरे हुए आदमी का कोई है ऐसा कर ले होंगे मेरा भैया। अब कहे निकल पाए एक मिनट, दो बातें हिमा से। या तो बात सिरे से झूठी है, मौलाना साहब से कुछ नहीं आवत है, फर्जी बनाए हो। और अगर तुम कह रहे हो आवत है तो मौलाना साहब का यू हरामी पना है आला दर्जे का कि तुम्हारे मेहमान कोई औरतें जिनका उनके महरम नहीं दे सका जमात की हालत में वो जेल में रहे, मरे तो जिंदा करा लो, जेल से नहीं निकाल पाते, उधर हरामी बना तुम रहे। जब तुमका इतनी बड़ी चीज आवा है, मुर्दे जिंदा करा ले रहा आलम बरकत तुम बनवा लियो, वहां से जेल से नहीं बुलवाया। 11,000 लाइन पकड़ लेना कुछ नहीं बोल रहा है। आलम बरकत से एक आदमी मर हुआ उम्मत बुलवा लियो और जेल में तुम्हारी मोहब्बत में जो साथी तुम्हारे आ रहा हूँ कहने भैया तो तुम्हारा हरामी बना है कि ना है? सही बात। गौर करो। और बयान करने वाले कैसे बयान कराते हैं, कोई नहीं समझ में आवाज है। भाई पता चले, अबे मान के चलो मिसाल के तौर पर, अबे पता चले कि तुम जैसे मिसाल के तौर पर कप्तान हो और हमने तुमसे ताल्लुकात हैं, हम तुम्हारी मोहब्बत में तुमसे मुलाकात करेंगे और पुलिस वाले पकड़ते बंद कर दें तो कहेगी सारी छूट जाना चाहिए, तुम नहीं करो तो यही तो के बाद आराम बना कर रहे। जब मौलाना साहब मरे हुए का चिंता कराया से करता है, जेल वाले का नहीं निकाली, जेल का और या तो फिर मक्कारी है कि आवत कुछ नहीं है, झूठ मक्कारी है। और चलो छोड़ दो, अगर रखते हैं तो अपने मसला हल कर लेना। सही बात, अपने मसला कर ले कहाँ है पाए रहे अभी जो केस लगे हटवा ले, मतलब हटवा पाए मतलब जो उम्र नाम लिख के अब उन्हें लोग भाई नाम लिखे नहीं। 13 सितंबर का जो ऑर्डर आवा वो देख लो पहले। दिल्ली गवर्नमेंट हलफनामा दाखिल करके कोर्ट में बात कैसे मत बोलिएगा, इससे हमारे भाई वालों का ताल्लुकात खराब हो गए। कोर्ट से बात फैसला है, आप पढ़ लो। इसके अलावा अगर कहीं नवा मरकज कायम किया जाए तो नवा निकाल दिया, अभी नवा मरकज कायम नहीं कर जो ये बतावत है अभी भीड़ यहाँ जमा करी है, तो वहाँ जो है इनकी अम्मा हलफनामा दाखिल करना है, तो अर्जी दाखिल करना है, तो ऊपर जो है ऑर्डर कर रहा है मौलाना साहब की अम्मा का कि उनका घर खोला जाए, मगर वो मॉडल है कि अपने घर में रहिए, इधर मरकज वाला हिस्सा नहीं आ सकते। देखो पहले एक हिस्सा मस्जिद वाला खोला हुआ साइड से, जो हिस्से माल काम हो रहा है वो कुछ नहीं हो सकते। ये अगर कहीं भीड़ों जमा कर रहे हैं तो भीड़ समय तो कुछ चाहिए। नहीं, बाहर के ताल्लुकात तो खराब है, बाहर की जमातें बहुत मुश्किल हैं। अच्छा हाफिज जी, जो जमातें फंसी रहा है तो मस्तूरात की भी जमातें हुई, उन्होंने जेल गई। एक एक कपड़े मस्तूरात की जमातें जेल गई है और तमाम हालात हुए जो बताने के काबिल नहीं है। मस्तूरात की जेल गई। हाँ नहीं, लखनऊ में तो बड़े गया रहा है, लखनऊ में, और जेल कौन मिल गिरा है? क्योंकि ई जेल में जाने से जेलर मना कर दी था गवर्नमेंट कि हम कोरोना वाले को अपने जेल में न लेवा, उनके लिए स्पेशल अलग बनाई न है। तो आरजी न गर्मी न हुआ पंखा, न हुआ कोई खाने का कोई सिस्टम, न कोई मिलने का सिस्टम। ये जेल में सारे सिस्टम होता है, टाइम पर खाना मिल जाए, खाना पैखाना और नहाने का और बाहर निकलने का सब पूरा सिस्टम बना होता है। और उसके बाद में जब आरजी बनी 1000 आदमी गवर्नमेंट के अंदर कोई जेल तो बना देते हैं, जो उनका सरकारी कोई खाली जगह मिल जाए वो एडजस्ट करिए जैसे भी करें, तो टेम्पररी रखी ना है, उनको मिला नहीं सकता आराम से। और उसका भी जमात बना है। और अभी थाईलैंड के 8 आदमी रहे, एक हफ्ता पहले अभी शाहजहांपुर में रहे, अभी गए हैं, और एक जमात अभी गाजियाबाद में है। पहले जांच की है, जितने मस्तूरात को जोड़ेगा सब जोड़े फोड़ दिए, सब जोड़े फोड़ दिए। जैसे मियां बीवी तुम लोग हो था हाँ वही तो एक फ्लैट दे रहा है, एक फ्लैट में 2 कमरे हो गए, तो एक कमरे में बीवी, एक कमरे में अभी पहले जहाँ जाए तो जोड़ा फोड़ दे।
बीबी कोई तरह मियाँ का पॉजिटिव निकाल के कोई बीबी पॉजिटिव 1 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग में दिखाएगा, वहाँ भेज देते हैं, वहाँ कोई पुलिस हाल नहीं, कोई पॉजिटिव वाले का कोई पुलिस हाल नहीं होता, भूखन करो चाहे प्याला ना हो। अब भैया वो कोई मेहरबान बैग ला के ले जा रही है, कोई गरमी बैग ला के ले जा, हम बहुत कुछ हम क्या कर रहे हैं, कहाँ के तुम लोगों की वसूल की जो है जोड़ा पिछड़ा मिलती है, अच्छा वसूल खत्म कर दी हो, अगर फिर क्या करना हुकूमत का आर्डर है, तब क्या करना, तो पालन तो करना ही पड़ी है, पालन करने पड़े, जाओ साहब लो, मतलब साफ बना रहा जाए, तुम कह नहीं वहाँ चले जाओ साफ बना गया, तुम नेगेटिव हो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव रहा गया, जाओ कई बात कर दिया डॉक्टर से बात की जितने मुस्कुरात वाले रहे, हाँ पॉजिटिव वाले में रह सकते हो, यहाँ ले रह सकते तो सब जोड़ा जोड़ा समझ लिया, तो ये हाल वहाँ की है ना, जब आगे थी हम तो ये गौर किया कि जब कुव्वत के साथ हमारा साथ जो है मौलाना यूसुफ साहब के बयान पढ़े कहीं ना कुव्वत के साथ अगर खुदा भी पढ़ा गया तो इतने बड़े हालत नहीं, लेकिन नहीं असबाब पूरे तरीके से घुस चुकरा लेकर अगर पूरे असबाब घुस चुकरा लेकर अगर पर आ जाए पूरी कुव्वत के साथ तो हो सके कोई इनका रास्ता मिल जाए। अब देखो मौलाना यूसुफ साहब खुद अपना वाक़या बतलेंगे, उनके बयान में खुद है किताब में लिखा हुआ है, पहले जिल्द जो मजमुआ बयानात है जिल्द अव्वल जिल्द दो ईमा है उनका वाक़या, नहीं बयानात जिल्द दो वही है, उमा वाक़या लिखा है कि मौलाना यूसुफ साहब जब मौलाना नियाज़ साहब की दुकान है तो अमीर बनाए गए, तो देखो जो मालदार किस्म के लोग आवत रहे मौलाना नियाज़ साहब के ज़माने में पैसा इकट्ठा कर रहा मौका, मौलाना यूसुफ साहब साफ कह कि देखो किसी का माल ना लिया जाइए, पहले जमात में वक्त लगाओ, या तो जमात वक्त लगाओ या तो पैसा भेजना बंद करो, कोई जमात बनाएगी पैसा भेजना बंद कर दी। अब जो आने के रास्ते रहे बंद होंगे, देखो मौलाना यूसुफ साहब पहले ऊपर अपने आप लाए हैं, अब भाई जाहिर सी बात है अब खाना जो मेहमान कहाँ से नहीं भाई इतनी भीड़ में, लेकिन मेरे लोग तो ऐसे रहे तो कर्जा लेना शुरू करें, कर्जा लेकिन बनिए नहीं, कर्जा ज़्यादा बढ़ तो बनिए मांगना शुरू करेंगे। तो मौलाना यूसुफ साहब खुद बयान में लिखी है कि मैं परेशान हाल मस्जिद में बैठा हुआ था, कुर्ता मेरा फटा हुआ और मैं सोच रहा था कि इनका पैसा कहाँ इंतजाम करो, बनिए बार बार मांग रहा है। तो एक ठेकेदार है बहुत बड़ा, कोई हकीम वहाँ पर रहा, उनके पास खिलाने के लिए गया तो हकीम जी ने उनसे कहा कि ये बता तेरा पैसा कहाँ खर्चा हुआ, तेरा तो कमा रहा है, जब मौलाना खर्चा कर दे, तो मौलाना साहब फरमाया कि वो हमारे पास आया और एकदम से सलाम हुआ पीछे बैठ गया और कहा कि हजरत कुछ पैसा लेकर आए, ले लो, कितना कर्जा है आपका? हजरत ने कहा क्यों? तबलीग का वसूल मालूम है, जो जान लगा था उसका माल लिया जाता है, वसूल मालूम तुझे, बगैर जान लगाए किसी का माल नहीं लेते हैं। तो उसने कहा 15,000 अभी लाए ले लो, आप सब उस वक्त के 15,000 1948-44 आज़ादी से पहले की बात है, 15,000 कहने लगे लाए हैं ले लो, बाकी जितना होगा बाद में और देंगे। तो हजरत ने कहा नहीं लेंगे, बनिया मांग रहा है, परेशान बैठे हैं, कुर्ता फटा हुआ है, यही नहीं पैसा। फिर इनके साथी 5 लोग इकट्ठा करके 5-5 हज़ार 25,000 मिलेंगे कि हम लोग फिलहाल हजरत कर रहे थे, काम चले, फिर आके देखा दी है मौलाना साहब का मालूम हो 5 का बुलाइन हजरत से जैसे इल्हाम है हुआ, पता चल गया एकदम से बुलाइन कहेंगे बताओ सब लोग मशवरा करें, फिर अपना पैसा बदलो। वहाँ पर हजरत ये बात कहना है मुझे असबाब से कटा रहने दो, अल्लाह ही से लेने दो, ले ही कि नहीं अल्लाह से लाई लेना, उम्मत का मसला पूरा पूरी दुनिया में काम पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे 20 साल में। अब अगर वो अपना मसला ना हल करते, ठेकेदार से ले लेते, साथी से ले लेते, भारत का मतलब मत काल करते, जब खुद ही ने मतलब के ऊपर फंस गए कि नहीं, तो क्या मतलब वो राही हम जाहिल है, तो कहा असबाब से कटा देना तो हमें अल्लाह ही से लेना है। भाई जैसे मिसाल के तौर पर मान के चलो अब्बा यहाँ हमारा लड़का कोई आ जाए और पैसे तुम लोग दे लगो, हम काटने और ना लड़का ना लेके नहीं अब्बा से लेवा, और जब चले गए तो हम देवा उससे ज्यादा, अब अगर तुमसे ले ले तो बात में मार पड़ी है कि नहीं पड़ी है। तो अल्लाह भी देख रहे हैं कि रब हम ठेका हम ले रही, हमरे घर से ले रहे हैं, ले जाओ तुम कितने ले, अभी 10 लाख ले, 10 लाख का कर्जा दे ले, बीमारी भेजवा, मुकदमा भेजवा, हालात भेजवा, तो कौन कोई किसी नहीं पड़ी हो। अब अगर तुम इस पर आए हो तो नहीं अल्लाह से लेवा, तो तुम अगर 1 रुपये की जरूरत है अल्लाह 100 रुपये दे, जौन काम करो अल्लाह करिए, मतलब ये ना कि फंस जाते हैं लोग, यही फैल जाते हैं, अपने हालात का हल मखलूक में समझने लगा था, जरूरतें मखलूक से होनी पूरी रख ले जाते। मौलाना साहब फरमाते थे इस काम का मकसद ये है
کہ ہر ضرورت خدا سے پوری ہوتی دکھلائی دے. کہاں دکھلائی دے رہی ہے؟ اب اللہ سے ہونے کے بعد کرو کہ اللہ ایسا کر دے, اور پیسے سے ہونے کے بعد کرو یہ یار بتاؤ بھائی آپ لگا دو, تو پیسہ خالی ہو جی ہے. خالی 500 کے نوٹ کو کہیے, خالی 500 کے نوٹ کو کہیے. اور اللہ کا کہا ہوگا اللہ ایسا کر دیں, تو اللہ کا تو 500 کے نوٹ کے کاغذ کے برابر ہو نہیں سمجھے ہو تم, غور کر لو. تو اللہ کا آدمی یہ تو نہیں سمجھے. اور اگر اللہ سے ہونے کا یقین ہونا تو ان کا کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یقین دعا کر تو اوپر کام نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہے ادھر جو مولانا یوسف کی ہی دینا چل رہا ہے. اور کا ہاں نہیں بس کوئی طرز پر ہوتے تو اچھا اللہ موقع دے دینا ہے. بیان ان کے سب بھائی تم ان کا زمانہ نہیں ان کا نہیں دیکھو, ان کے بیان مل گئے, ساری باتیں ان کی ملی, اب تم کا سمجھ لینا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ موقع دینا ہے. جب اندرا گاندھی جب وہ کروائی رہا جانچ کروائی رہا ہے تب مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے نا, نہیں جب وہ جو مطلب جو یہ نا جو اناج کا گودام رہا ہے جو بداور خالی رہا ہے, سی آئی ڈی والے چیک کرے گئے رہے. وہ بیچ میں سب باتیں ہوئی ہیں, لیکن مولانا یوسف صاحب کے بعد کچھ ان کے آدمی رہے, کچھ ان کا کام تھوڑا یہ مطلب پتہ لگا کہ کھانا کہاں سے آ رہا, آ جانا کہاں سے آ رہا, اتنا آدمی آؤ ڈیلی کھاتے چلا جاتا ہے کہاں سے آ. اس زمانے میں سب ہوا کچھ نہیں پاوا ہے, لیکن وہی تھے کہ اب کی دکان نے 20,000 کروڑ کیا ہوا 4 سال میں. ابھی میں تنبہ ہو رہی تھی, لیکن پتا نہیں نمازن سے مسئلہ حل کروا چکے رہے, تو کہیں پر جو ہے مطلب جو ہے ایسی کوئی شکل نہیں گودام کو جو رہا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ جو ہے مجھے شاید مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم پہ آئے مولانا یوسف کے ٹائم کہ جو ہے وہ خود بتا رہے تھا مرکز جہاں جاؤ سروے ہو سب کچھ ہوا ہے کہ وہاں دیکھیں نا گلہ بھرا پورا گودام, جب سی آئی ڈی کے کہیں کھولو دیکھو تو وہاں کچھ نہیں خالی ایک دم. اور وہی سروے وہی جانچ اب ہوئی تو سارے سب دیکھو واقعی جو اللہ والے ہیں ہندوستان میں اسلام سے خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ بختیار کاکی, رضوان نظام الدین اولیاء, یہ 3-4 اولیاء ہیں جن سے زیادہ اسلام پھیلا. ان کا آج تک کوئی نہیں کہا ہے. یوں دیکھو پہلے دھرم پریورتن کے ان پر کوئی الزامات کا کوئی ہندو لگا ہوا ہے, کوئی لگا ہوا ہے, باقی سب پر لگ رہے ہیں, ان پر کوئی نہیں لگا ہوا. کہیں گے یہ کوئی دعوت ہے یہ اولیاء رہے واقعی, یہ کوئی مال دولت حکومت کی چاہتے ہیں. دوسری بات ان کے ہاتھ میں کوئی مسلمان ہوں گے تو یہ سب پرچاروں نہیں کرنا کہ اتنے کا مسلمان کر رہے ہیں, وہ سمجھو پہلے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ لوگ مسلمان, مطلب 90 لاکھ گنتی ہے, 90,000. اور نہ کسی کی دعوت سے مسلمان میں نے ان کی دعوت سے مسلمان میں تو ان کی زندگی دیکھ کے لوگ گز کرت رہا انہوں بھائی گز وہ کرد نہیں رہا کہ انہوں گز کرت ہو. چلو چلو بتاؤ تم 90 لاکھ بتاوت ہو, حالانکہ اتنے نہیں 90,000 نہیں ہے, 90 لاکھ بتاوت 90 لاکھ ہے. گز تو جاتے گز کر رہا ہے, 3 دن لگے نا, 4 مہینے جماعتیں پتہ چلیں گے کہاں سے ملے گا پہلے لاؤ. اب تو انہیں راجے کی اڑ بیٹھی ہے, پھر اڑ نہیں پا رہے, پھر خالی خواجہ معین الدین چشتی کی زبان سے ایکٹن بولنے کے اب تو انہیں راجے کی اڑ بیٹھی ہے. پھر پانی بند کر دیے اپنے قاسم, سارا پانی اپنے کے بھیجے نہ, خود گئے بھی نہیں رہا, مجھے سارا پانی لیا ہوا. اور دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے مفتی یہ بات لکھی ہے کہ اور کام کے لیے ہاں پانی والا کوئی کام رہا ہے تو خواجہ معین الدین اپنے مدد کے بھیجنا ہے, اور مورتی جو رہا اس کے اندر گئے ہیں, ان سے کہیں یہ تو پانی دے نہیں رہے ہیں, تو وہیں جا کے لا کے دیں تو وہ مورتی کھٹپٹ نکل گئی پانی. تو سارے پولیس والے تو بھاگے ہیں, باپ رے باپ, تو بھگوان نے پتھر کو تو آئے گوا ان کے لیے خدمت کے لیے, ہم ان کے خلاف ہی. یہ سب کرامتیں دیکھ کے لوگ پلٹا کر رہے ہیں, دعوت نہیں کر رہے ہیں, تم اسلام قبول کر لے بھائی, یہاں تو ہم دعوت نہیں جا رہی. وہ اب دوسرے کا کہا دیا اپنے کا دی جائے رہی ہے. ہندوؤں کے مردوں کو دعوت نہ دو, ان کی عورتوں کو دعوت دو. عورتیں بلٹا کھا جائیں گی, مرد خود بخود آ جائیں گے. تم گرفتار نہ ہو کہاں میں. اچھا جو گھر کی تعلیم کا جو ہے ابھی جی حساب کتاب وہ کا ہے, جیسے گھر میں کر رہے ہیں پھر گھر کی تعلیم کرو, گھر میں تعلیم کرو, یہی تعلیم کرو جو سن رہے دیکھو امان حدیث پڑھو, کچھ نہیں ضروری کر لو. گھر میں بچن کے جو سکھلاؤ, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بچہ پیدا ہو کلمہ سکھلاؤ, یا کلمہ پڑھاوا ہے, دونوں میں فرق ہے کہ نہیں. اگر مان کے چلو آپ کے گھر میں سب ڈاکٹر ہیں, میاں بیوی سب لوگ, یہ تو یہ کہ لاتے ہیں ڈاکٹر بنانا ہے, تو ڈاکٹر بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. مان کے چلو سب لوگ گھر میں تو دیکھیں انجینئر ہیں, آئی ایس ہے, تو لاتے بھی یہ تو کوئی آئی ایس بنانا ہے,
कि IAS लिख दिया उनके बत्ता पढ़ ले IAS बन गया खाली इतना बोल पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा आए गया कलमा सिखलाना पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा कहीं से नहीं हो रहा है घर में जू जहन अगर ना बनाए कि परवरिश भाई हमारा यकीन बना दुकान से घर वालों से बना हम तुमसे हमसे तो ये यकीन हटाओ कि हमसे तुमसे नहीं हो रहा अल्लाह पूरी की तुम्हारी रोजी अल्लाह दे रहा है ये और बात है कि हमने शक्ल से रास्ते तुमका दिखलाई दे रहे लेकिन दे रहा अल्लाह जब हम नहीं रहा तो तुमका रोजी मिल रहा है कि नहीं मिल रही मान के जब हम चले मतलब रोजी मिली है कि नहीं मिली जू सिखलाओ और सबसे बड़ा भाई गिरौन आदमी सिखलाना चाहिए हम लोग बने का मान का मान के चलो जैसे जो है अब तुम कहो कि जो है बंकी में जो है लाइट आ रही है 1 महीना पहले और ये पंखा हमारा लगा 20 साल पहले चल रहा तब कैसे चल रहा है तुम जो कह रहे लाइट 1 महीना पहले आज पहली तारीख सही और ये पंखा 20 साल से लगा चल रहा है और इससे पहले तुमने वालिद और घर वाले भी आज देख चुके हैं पंखा चल रहा तुम वो देख चुके हो हम लोग बने का बदलो और करो पिछले पीछे जाओ भाई आदम अलैहिस्सलाम हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उनकी रीढ़ की हड्डी से पुष्ट से कयामत तक आने वाले जितने इंसान हैं सबकी रूहों को अल्लाह ने निकाला और फिर सबको एक शक्ल दी जोड़े रूहों को निकाला कि जो है मिट्टी से बनाया मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया फिर अल्लाह ने उनकी जिस्म से रूह निकाली मतलब वो बताओ कि जो है बताओ हदीस से बात बताया फिर सबको शक्ल दी अल्लाह ताला ने और हज़रत उबई बिन कअब की रिवायत में है कि जैसी शक्ल दुनिया में वैसी शक्ल है अगर कोई एक वोट कटा तो वोट कटा रहा है अगर नाक टेढ़ी तो टेढ़ी रहा जैसी शक्ल नहीं है वैसी शक्ल बनाई अल्लाह ने और सबकी जरूरतें पूरी की आप अल्लाह ने सवाल किया तुम्हारा रब कौन है कुरान में है नबे पारे मारा रब सबने कहा कालो बला शहीद नाम साहब गवाही देते आप ही हमारे रब हैं फिर अल्लाह ने कहा इसके इम्तिहान में दुनिया में भेजेंगे तो बनाया अल्लाह ने हमको वहां अब तक कैसे जिंदा रहा कहाँ चल रहे हैं बताओ लाखन साल से हम लोग बने हैं तो तब कैसे परवरिश हो रही रहा है माँ के पेट में कैसे हुई बरसक में कैसे खाली दुनिया का मसला है भाई ये तो एक थोड़ी देर के लिए सफर है और अल्लाह के हदीस है थोड़े दिन के लिए इंसान आवा ये सब काफी ना कहीं जाता थोड़ी देर के लिए ठहर जाता थोड़ी देर के लिए ठहरे आगे फिर जाना है जहाँ पहले में चूंकि हुआ अल्लाह ने परवरिश की आगे जा जाऊँ वहाँ कोई सबब नहीं है खाली पीछे का मसला थोड़ा सा वही आदमी कहना मगर बात के अल्लाह कैसे कर दे मगर कभी हो तो अल्लाह कैसे करें अल्लाह कुरान में खुद कह रहे हैं वह अल्लाह का भी सलात और इस्लाम को कमाना नहीं चाहते हैं लोग अभी तुम नहीं मर्जी करो जैसे कोई बाप के लड़के लगा तो हम नहीं जाते भैया कमा लेंगे उनकी मर्जी नहीं करें चाहे ना करें हम तो नहीं ज़्यादा नहीं कमाएं भैया घर में अल्लाह हमने जैसे बहुत मालदार कोई होए 10 बीघा जमीन हो 50 दुकानें किराए चल रही 10 गाड़ियाँ चल रही हो और अब्बा रिटायर हो चुके हो 50,000 रुपये पेंशन पा रहे हो अम्मा रिटायर हो चुके पेंशन पा रहे हो तो कहा भैया हमारा ये काम तो देखते नहीं तो काम को इतना भरा रखा है अभी करें तो इनकी मर्जी हम मना नहीं कर रहे लेकिन हम भी मनसा नहीं कि हम तो कहते घर में हमें आके इंतजाम दे रहे हैं तो ऐसे अल्लाह जहाँ से हम कमाना नहीं चाहते हैं नमाज और तकबे पर हमसे लो अल्लाह खुद कह रहे हैं तकवा अख्तियार कर लो वहां से देंगे जहां सोच भी नहीं सकते हो अल्लाह खुद कह रहे हैं लेकिन अल्लाह की बात जो सबसे सच्चा उसकी वही समझ में आ रही है जो दुनिया वाले बता रहे उनकी मान तो मानो तो उसका कर जाना तो अल्लाह की बात तो पूछिए यही मुझे बात दियो इतनी बात उन्हें समझ में आ रही सारी बाकी तो कोई खिलाफ नहीं बात सिर्फ इतनी है यही असल बात है यही फंसी यही बात नहीं समझ में आए लोगों की यही पॉइंट की बात है यही बस का सवाल हुई है आप सबका मान लो थोड़ा कहना कि तुम जाओ करो को काम करो भाई अल्लाह का मान लियो अल्लाह एक है कोई दूसरा नहीं वही इबादत करो परिश्रम का मान लियो आखिरत का मान लियो ने कहीं अल्लाह कुरान में कहीं जाओ दुनिया में जाओ काम करो अपना कमाओ खाओ अपना और नबी कहीं कहीं नहीं नबी का मान सब मान लियो कुरान पर मान ले आओ बरसक में सवाल कौन चीज का हुई है मोयू ने पूछा जाता है अल्लाह मानेगा परिश्रम का मानेगा कि नहीं मन रब होगा तुम्हारा रब कौन है परवरिश कैसे यहाँ होंगे इतना सवाल होगा यहाँ पर भाई मान के तो आप सऊदीयत का वीजा आ जाए ड्राइविंग का अच्छा वो बतावत रहा है कि जो दूसरी चीज बतावत रहा है जमान में बता रहा कि जो दुनिया मतलब आलम बरसा में जो सवाल होगा कि मन रब का दुनिया में तुम किस चीज से पकड़े दुनिया में तुम्हें कौन पालता है दुनिया से नहीं वहाँ पूछा जी यहाँ कैसे पड़ी हो हाँ वही तो वैसी नहीं बताइए कभी मैं आपका चलो अरे दुनिया में तुमका को पाला जो बताओ चलो ठीक है दुकान वाली से नहीं उनकी बात उनकी बात अगर समझ लो हालांकि हदीस में नहीं हुआ पूछा जब मन रब होगा यहाँ तुमको कौन पालेगा यहाँ कैसे परवरिश होगी अगर उनकी बात रख लो दुनिया में कैसे पाल ले तुम बताओ
या तो जो सबक से पढ़ ले कहीं दुकान वाली से कहीं शुरू हो जाइए या तो औलिया जवाब दे देगा औलिया नमाज से ले तुम नमाज से ले रहे हो तुम तो दुकान से ले रहे हो कारोबार से महीने से ले रहे हो अगर दुनिया वाला तुम ले लो तो यहाँ कहा है तुम महीने से ले रहे हो अगर दुनिया वाला तुम ले लो तो यहाँ कहा है तुम ले रहे हो बताए भी हो योग ने बताए भी हो ये कहिए अरे भैया सब को बतावत यही रहा है कि दुनिया में तुम सवाल हुआ कि रब का दुनिया में तुम किस चीज से पलते थे, अब तुम जवाब दोगा कोई कला वजह की मत सीधे बता दो कि अल्लाह रब है खाली बताए हैं काम चलिए रोज रोटी दाल चावल से पल हाँ वही तो जो क्या कहते हैं उनसे ये कहो जब तुम मरे हो तो चार बोले चावल जो आलमा पर्दक में हुए वो गलत बता रहे कि जो है जो हुआ बताया अब भाई तुम्हारा मोबाइल चोरी हो जाए साइकिल मोटरसाइकिल चोरी हो जाए पुलिस वाले कोतवाली पकड़ ले तो वाले कैसे हमारा दे देंगे तुम जुबान कह दो सर हमरा आए आप कसम खा जाने दे दें कागज निकलाओ पहले की रसीद लाओ और गाड़ी की अगर तुम्हारी है तो कागज लाओ और अगर तुम्हारी नहीं है तुम्हारा हाई भी अगर आओ कागज में दिखलाए पर तो पुलिस वाले तुमसे 2-4 हज़ार रुपये बगैर तुमको नहीं चलेगा तुम फरार कर ही आ रहे हो सबूत मांगे कि ना मांगे दुनिया में भी देख लो हर चीज का सबूत मंगाया था अल्लाह ताला के ऐसे जुबान से कह दो कि अल्लाह रब मान नहीं अगला फिर सवाल है माँ दीन का कि फिर किस रास्ते से परवरिश होगी ये बताओ अगर बता दो कि दीन इस्लाम के साथ फिर सवाल है कौन सा इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोले जाएगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेके आए परवरिश के तरीके उस तरीके से परवरिश हुई है तब पता होगी इसलिए अल्लाह करते हैं नमाज पर करते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमल को सबब नहीं करार देगा दुनिया आखिर में कामयाब नहीं होगी यही बात के लिए तो मौलाना यूसुफ साहब मैंने चलाई ना है और अगर यही होता कि 2 घंटे 3 दिन चिल्लाई नबी वाला काम यूज छोड़ को आ रहा है तो इतनी दुनिया में सारे कितने लोग करने वाले बन गए हैं तो बहुत दुनिया में हिदायत फैल लेती जब हर गस्त में जो है दुनिया में कहीं ना कहीं हिदायत करिए एक आदमी मुसलमान हुए तो कितने हुए भाई सारे लोग गस्त कर सारे यहाँ गश्त वाले अमेरिका में हिदायत फैली है कितने गश्त हुए हमें लाखन गश्त खाली हम अकेले कर रहे हैं बताओ सबका छोड़ दो इधर अब्दुल शकूर बैठे लाखन नहीं करेंगे भाई हर आदमी मतलब वही लाखन के साथ रख लो कि जमात और जमात में रोजाना 5 गश्त कर रहा है हर साल 4 महीने वैसे लगा और महीने के 3 दिन वैसे लगा और कितने तकादन बन जा रहा है तो आगे वैसे जोड़ो मैं जमात में अगर तो जय दिन रही वही दिन गश्त करे 5 गश्त जमात में 5 गश्त जो पुराने आदमी तालीमी गश्त खसूसी गश्त लाखों लाख गश्त करी सके नहीं करी सके लाखों लाख गश्त एक आदमी करी सके पुराने आदमी नहीं हजारत तो सब हजारत तो मुँह कर चुके हुई है जमात में 3 दिन में या तो 5 गश्त रोज में तो मुँह होता है और रोजाना गश्त करा दो अब हर नमाज के बाद गश्त करा दो और रोजाना ईशा के बाद गश्त करा दो 2.5 घंटे लगाओ तो मस्जिद बात करा दो तो हजारन गश्त तुम खुद ही कर चुके हो जो पाबंदी से नहीं कर रहे हो तो कर रहे हो तो कहाँ हिदायत चलेगी जब भाई इतना बड़ा नेटवर्क अंबानी का लगा है पूरी हिंदुस्तान भर में उसके सब जियो के टावर लगे हुए हैं और पता चला है कि इतना रुपया खर्चा हो रहा है इतने टावर लगे हुए हैं और साल में जब हिसाब जोड़े तो पता चला ना नफा ना घाटा तो कहीं बेवकूफ अच्छा पैसा लगाया भाई तो वही पैसा अच्छा जमीन में लगाए तुमने रखे हुए थे इनका तो फायदा एक मिलर में लाख रुपये होता है तो बताओ ना कि एक कदम की हत्या लेकिन है तेजगान की है सलमा ये चलत गश्त में जो है फिरत से आम हुई है अब मुनाफिकत जो है फैली है अब मुनाफिकत फैली देख के हर आदमी जो है मुतमईन होगा कि भाई हिदायत फैल रही है देखो हम लोग जो बात समझे हैं जो तुम सवाल कर रहे हो कुल मिला के समझ लो मौलाना यूसुफ साहब के बयान में समझे हैं सारी बात कि कुरान और सुन्नत असल है सहाबा वाला ईमान हुजू वाली नमाज असल है यह बात हुआ से समझे हैं और यही बात मौलाना यूसुफ साहब पूरी जिंदगी समझे ही नहीं अपना निजाम नहीं चलाएंगे ये असल है बस वहीं से समझे हमने और उनके एक बयान है हर बयान में कि सहाबा वाला ईमान सीखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ध्यान वाली नमाज बनाओ यह चीज वहीं से समझे हैं नमाज के लिए मेहनतें बताइए नमाज कैसे ध्यान वाली बनी उसके तरीके बयान जो है इनके पास रहा है कि वो जो है कि जो तुम लोग कहा दो कि सहाबा वाला ईमान सीख लो अल्लाह नमाज पर काम बनाइए जो ना कहो खाली हमारा तुम्हारा कोई इख्तिलाफ नहीं मैं एक जुमले के ऊपर निचोड़ा नहीं करेंगे जो न कहो खाली कि साहबा वाला ईमान सीख लो नमाज पर अल्लाह काम बनाइए जब तुम बतला रहे हो कोई बयान मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के सीधे भी कलम से हाथ से लिखे हुए एक मौलाना रहा है अफ्रीका में उनके पास रहा है शकील मेरे जमात में गए अफ्रीका तो वहाँ पर ही बयान मौलाना यूसुफ साहब की जो किताब है बहुत पीछे से चला है ये लोग यह बात कहा था कि बयान शकील भाई के आए झूठ बोला था मक्कारी का
और तमाम इंसान लगा तो शकील में जब अफ्रीका गए तो ये शकील में वही बात चलावा ना शुरू से कि अल्लाह करेंगे नमाज पर करेंगे, अल्लाह के अलावा कोई करने वाला नहीं है। मौलाना यूसुफ साहब के जो एक खत है मौलाना यूसुफ साहब का अपने हाथ से लिखा हुआ है, वो मौलाना मंजूर नुमानी अपनी किताब तस्वीर यूसुफ में छापी थी। उनमें वो सारी बातें ईमान की लाए हैं। मौलाना साहब के पास जो गाना की जो है भेजे गए हैं, इनके भेजे गए हैं। बयानात पढ़ो, पढ़ के जब जो है मिंबर से बात करो तो क्या इनके वो बयानात नहीं रहे। तो ये जब अफ्रीका गया तो हम जब बात करें तो मौलाना यूसुफ साहब के ज़माने के एक आदमी रहा, उनके पास सेठे की कलम से हाथ से लिखे हुए बयानात की पूरी इतनी मोटी किताब रहा है, हमारे करीब 100 से कुछ बयान है। तो इनका जब बयान सुनने शकील भाई का ये उर्दू में कोई अफ्रीका ज़माना तर्जमा करेंगे मौलाना अफजल साहब जब बयान खत्म कर चुके तो ये शकील भाई की आदत है बीड़ी पिया नहीं, ये बयान खत्म करके मुझसे से बाहर बैठे बीड़ी पी रहे हैं, तो पीछे जाकर हाथ इनके पीठ पर मारे कहना मौलाना हिंदुस्तान वाले मौलाना यूसुफ का बयान करने लगे हैं, उसके बाद हाथ पकड़ के घर ले गए, रजिस्टर देख लेंगे लेकिन क्या इनको पढ़ने भी नहीं देखे तो इसकी बात समझ के कहीं मौलाना यूसुफ साहब के बयान है इसको ले जाओ फोटो कापी करा के इसको वापस कर दें। तो ये गए रात में फोटो कापी, दूसरे दिन इनका जाना रहा, फोटो कापी की दुकानें सब बंद कहीं खुले नहीं रहे, इनका पूरी किताब दे दें कहीं ले जाए। मतलब इतने दिन से उन्होंने जमात में लगे रहे हैं 50 साल से, लेकिन वही मौलाना यूसुफ वाली बात के अल्लाह नहीं मिला रहा है। वो जान गई आदमी का है वो गए इनका दीनी लेके आए, वो पूरा रजिस्टर का बम्बई में रखे रहे मौलाना बुलकर के पास, इसका तर्जुमा कराया तो वो नहीं करा पाया, फिर यहाँ ले आए, कोई आदमी लगवाए के कंप्यूटर लाए हैं करवाई है, वो पूरा रजिस्टर मौलाना साहब के पास भेज दी है, उनका फोटो कापी लिख के कंप्यूटर में रख लेना हिंदी उर्दू में, बाकी पूरा रजिस्टर मौलाना साहब के पास भेज देना है। वो बयान ही शकील भाई कुछ वहाँ से जो अहम अहम बयान 11 रहा उसका शाया कर देना, बाकी रजिस्टर भी मौलाना साहब के पास भेज देना पूरा। अब ये बयान है लोग तो फोटो कापी नहीं करवाई, मतलब जो और बयान पूरा ले आया तो फोटो कापी कर दो। वहाँ भेज दी ना, खाली 11 बयान नहीं छापे ना, ऐसे सब लोग आए शकील के लिखे आए, शकील के लिखे आए। अब अल्लाह तबारक व तआला बस मौलाना जो वहाँ वाले हैं मौलाना मोहम्मद पालनपुर के लड़के मौलाना नहीं जो किताब छापे जो उनका किताब था अलीम तक होता नहीं पूरा पर्दा हटाओ, वह उधर सबसे ऊपर लास्ट में रखी हरी वाली किताब, हरी वाली उनका नाम उनका बतला देना, नाम मुफ्ती रोशन था। मुफ्ती रोशन मौलाना उमर पालनपुरी के खातिमा है, मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी मौलाना यूसुफ साहब पूरी जिंदगी रही हो बयान लिखा रहा है, वो से इनके पास रहा है, वो एक मरतबा में रजिस्टर रहा है मौलाना यूसुफ साहब साथ अपनी तहकीर ने लिखा रहा है, उसकी सब लोग नकल कर लेना है, तो वो इनके पास रहा है। पर मुफ्ती रोशन साहब 50 किताब चाहे करके पूरे सब बयान आएंगे धारा दे फिर आप लोग मंगवा लेंगे दिल्ली से। आप तो बताओ अभी बंद हो गया, अभी आना बंद है, देखो पहले एक बार छपी हम लोग मोबाइल हमारे लोगों का मिले के बाद बंद हो गया। मतलब जो है कुछ छुपवा भी दी फट से, आधे दिन से नहीं छुपवाए। बयान सबके पास है, सब जानना था मौलाना साहब के पास है, लेकिन जब बात इनकी बातों से टकरा रही इसलिए ये बातें नहीं ले रहे हैं इनकी। अगर मौलाना यूसुफ साहब के बयान सच्चे दिल से समझ ले खुद जान जाए कि जो निजाम जो जाल फैला है ये नबियों वाला काम कुछ ना, नबीन वाला काम यह है कि नमाज से काम नहीं है। अच्छा एक चीज हमें हर बयान में एक चीज अभी जो बकौल दादा के इनमें 110 बयान है, समझे मतलब शकील मुझे भाई? किया हाँ बकौल दादा के कि बयान पढ़े के जरूरत नहीं, खोपड़ी लगाओ जरूरत हाँ वो भी लगाओ जो खोपड़ी लगाओ जरूरत नहीं, लोग खुल के सामने निकल गए हैं तो मौलाना साहब पढ़े लेकिन खोपड़ी नहीं लगेगी, थोड़ी नहीं लगाई खोपड़ी लगी रही 3 दिन और गश्त और चिल्ले मार और मस्तूरात की जमा खुल के सामने नहीं जब लोगों की होने लगी ना तो अपने आप को बचाएगी, इसके चक्कर में कि उम्मत तुमसे टूटे इसकी वजह से मतलब छोड़ दी बंद कर दी, ये सबका जोड़ भी करना। ये जो शेख साहब का बयान आया है तर्जुमे कहाँ गया? अब लोगों में होना से पता ही नहीं। बाद लोग कहते हैं कि दुनिया दारुल असबाब है इसलिए कुछ करना तो पड़ेगा। अरे करना सिर्फ तिजारत ज़राअत मुलाजिमत नहीं है, बल्कि वर्करों की तरह इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाना भी करना है, अल्लाह की तरफ बुलाना है। समझो पहले समाज की तरफ बुला रहे हो, अल्लाह की तरफ बुलाओ। पत्थर तोड़ने, कपड़े सीने, बैलों को लेकर खाली जमीन पर फिरने, गोबर को सर पर ले जाने को हम कमाई कहें और उसे करना करार दें। खुदा की सिफात कुदरत को बयान करना नहीं कमाई नहीं है। खुदा की कुदरत की सिफात का बयान करना कमाई नहीं है। ये पर नहीं लबल है, इधर बतला रहे मौलाना ये मच्छी चिल्ले 4 महीने कैसे की बात है। अच्छा वो नहीं लेते उन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कहीं जा रहे तो अपनी लड़कियों का जो है करवाने का जो बतलाई गया है जो वाकया एक लेना वो समझ लगता है। एक खुदा की कसम ये अमल इतना बड़ा है
قسم کھا کے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ سارے عالم کی ترتیب بدلے بشرطے کہ اس عمل سے ملنے کا اتنا ہی یقین ہو جتنا تجارت والے کو اپنی تجارت پر کیا کہنے خدا سے ہونے کو بولنا گشت کا نہیں بتائیں اتنا بڑا عمل ہے چلے کا نہیں بتائیں اتنا بڑا عمل ہے 2.5 گھنٹے کا نہیں بتائیں اتنا عمل ہے پیدل چلنا نہیں بتائیں اتنا بڑا عمل ہے پابندی سے 3 دن لگانا اتنا بڑا عمل نہیں گھر مسجد کی تعلیم نہیں خدا کی قدرت سے ہونے کو بولنا اتنا بڑا عمل ہے کہ ساری دنیا کی ترتیب اللہ بدل دے گا یہی پابندی لگا کہ نہ بولو کرا کرو گے مر جاؤ گے نہ ہوں گے چلو چلو جی چلو مفتی ہوتا جو ہے 5 منٹ کی قرآن یہاں بیٹھا ہے اور شیخ صاحب بدل قرآن کے لگی اڑائے ہونے کی اور مفتی آخر میں بار بار یہی کہا کہ دیکھو ان کے لکھے دیکھ لو ان کے لکھے دیکھ لو اور وہ البس نکال کے لا رہا ہوں دیکھو نہیں اگر شکلوں کے یقین نکال کر خدا والا یقین لے لیا تو ہر شکل میں اضافہ ہوگا جہاں سے جتنا ہو رہا ہے وہاں سے اس سے زیادہ ہونے لگے گا یہی توحید ہے شرک یہ ہے کہ خدا کرتے ہیں شرک یہ ہے کہ جو خدا کرتے ہیں اس میں غیر کو ملا دیں یہی شرک ہے اگر خدا سے ہونے کا انکار کرتے تو کفر ہوگا مولانا اللہ پالتے ہیں چیزیں ہوں گی تب پالیں گے اس کا نام شرک ہے مولانا کلام لے کے گئی نا مولانا اللہ پالتے ہیں چیزیں ہوں گی تب اللہ پالیں گے اسی کا نام شرک ہے کرے خدا چیزیں ہوئی تب کرے خدا نام لیا اس کے غیروں کا یہی مولانا یہ بھی دو کا فتح سنا پورے سارے بیان میں یہی چیز ہے آپ مولانا اس کے بیان لوگ کا ہے اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ یہ جب بیان اعتراض کریے تو اصلی چیز پر آ جائے کی جو وہ ہو رہی ہے وہ نہ ہوئی ہے نا پھر آدمی تو وہی لگ جی ہے کہیے ان کا بیٹھو ان کا گلے کی ہڈیاں ہاں کہ جو جب وہاں جات ہے تو اتنا ہاتھوں ہاتھ بھی لیے رہا تھے حضرت جیجو لے لو حضرت جیجو کر لو حضرت جیجو کر لو تو وہ سب بھاگ جی ہم کا من میں نہ کریں گے میں سمجھ بات پڑ گیا کو لے کے کوئی کو لے گئی ہے اور مدرسہ میں چندہ کو دے پھر ہاں اب دیکھو ایمان کو سمجھا رہے ہیں جس دن مجھے تجھے نماز آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں درست ہوئیں گشت وغیرہ نہیں بدلائی نہیں جس دن مجھے تجھے نماز آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں درست ہیں قرآن کی ہر بات پکی ہے تو ایسا کر کے دیکھ لو نماز تو وہی ہوگا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خندق و بدر میں ہوا یعنی نماز پر ہوا سینکڑوں برس کے لیے مسائل کا حل انبیاء کے طریقے پر ہوگا ساری دنیا ایسی بننے ضروری نہیں دیکھو بات ہے کہ یہ کہہ ساری دنیا میں الگ ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ساری دنیا ایسے بنی ضروری نہیں ہے ساری دنیا پڑھنا ہے لیکن نماز سے مسئلہ حل کرنے آ جائے لیکن آگے سمجھا رہے ہیں صرف چند سینکڑے بدر کی مقدار کا تو ایسے ہوئی کہ واقعی نماز آتی ہو اللہ پر یقین جمع کر مانگنا آتا ہو شرک مجازی بھی نکل چکا ہو یعنی کھانے سے پیٹ بھرتا ہے پانی سے وہ شرک نکل چکا ہو ایک حقیقی ہوتا ہے اور ایک مجازی ہوتا ہے مجازی یعنی کھانا نہ کیا پیٹ کیسے بجے کپڑا نہ پہنے تو مدن کیسے ڈپی ہے یہ شرک نکل چکا ہوگا بدر کی طرح 313 کہہ رہے ہیں آ جائیں بس اتنے کافی ہیں ابھی میں پھر آگے لیکن ساری دوڑ دھوپ ایسے ہی بننے کے واسطے ہے یعنی بدر کی طرح نماز پر لینا آ جائے ایسے بننے کے واسطے ساری دوڑ دھوپ ہے اب تک ہم آگے کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے غیروں کی تردید کرو ایک مرتبہ بھی غیر کا اسبات یعنی غیر سے ہونے کی بات نہ آوے تردید ہی کرو یعنی انکار ہی کرو تردید ہی سنو دل میں اتر جاوے دل میں نہ اترے زبان تک کہتے تو دھوکہ ہے زبان سے کہہ رہا دل میں نہیں اترا دھوکہ ہے زبان سے کہہ رہا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا اور دل میں کہا ماں کے بغیر نہ ہو دھوکہ ہے جب ہمارے دل کے اندر تردید داخل ہو جاوے اور دل کہے امریکہ روس ایٹم اور راکٹ سے نہیں ہوتا ان کے عہدوں سے بچیں گے ان کی ملازمت کی ذلت کی چیز سمجھیں گے عہدوں اور مالوں سے انسان قیمتی نہیں بنتا انسان ایمان و عمل سے قیمتی بنتا ہے ان کے سارے بیان میں چیزیں ہیں بیان پڑھ لو تو ساری باتیں سمجھ میں آئی ہے اصل چیز میں آدمی پہنچی ہے ایمان پھنسی ان کے چکر میں ورنہ آدمی پابندی کریے کہ نبی والا کام کر کے آئے ہیں سوال کو جواب دیں یہ کتابوں سے ہی ہم لوگوں کا جو ہے سمجھو سائنس کے سامنے
भाई जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का लोग आते तालीम की हिदायत मिली, कोई हाफिज आरिफ हकीम ने वहाँ की जो है, फिर तालीम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, हजरत उमर का तालीम तो मिली तो हिदायत तो हमने चलो। पहली बात तो एक सहाबी हजरत उमर रजी अल्लाह से जिसका तालीम के तुम कह रहे हो तालीम से हिदायत मिली, तालीम कौन रहेगा? नहीं तालीम तो कुरान की है ना। वही वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के लिए अल्लाह ने तरह से पहले दुआ की नहीं, तालीम जो हो रही है कुरान के हो रही रहे, तुम बता रहे अमल क्या अरबी समझ रहे हैं कुरान पढ़ियो ना, वो अरबी समझ भी रहा, वो तो बात है। नहीं समझ सब लेगा, हम लोग पढ़त नहीं कुरान। जब जब कुरान की अरबी समझ रहे हैं, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना पर पहुंचे हैं कि मैं ही अल्लाह, मेरे सिवा कोई दूसरा अल्लाह है ही नहीं, इसका हिदायत मिली है, तुमका यही सही फिर जिंदगी भर तालीम करे करो हिदायत मिली है। उनकी से उनका मिले तो वो का मनते कहाँ, तुम तो उसका खिलाफ बना, तुमका तो दुनियादारुल असबाब वगैरह माल को हिबाने के लिए, और उनका हिदायत इसका मिली। दूसरी बात उनके घर की तालीम का मिलाऊं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी बहन की तालीम हो रही रहे तो कराया रहा है, तो वो जो नाम महरम रहा है तुम देखें तो बाबू नहीं बैठ सकते, तो उनसे मिलाओ फिर तालीम, मसलन से करो बारी बारी तुम लोग घर में कराइए यहाँ तालीम, अगर वैसी हिदायत चाहता कभी घबराए लोग बैठा है टहरा रहे मैं मिले रहा है। आज जब देख रहा होगा कि दादरा के रखा है तो उनकी गाड़ी आगे रहा है। और चलो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन की तालीम हो रही रहे, भाई वो अल्लाह के अहकामात जो आवत हैं कुरान जो उतरा उनका सिखावत हैं, और साहबा फरमाते थे कुरान के हम लोग, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम साहबा ये बात कही हैं कि हम लोग जब कुरान की कोई याद करती थी एक आयत सीखते थे, जब तक उसके हराम और हलाल को वैसे नहीं सीख लेते थे, उस पर अमल नहीं हुआ तब तक अगली आयत सीखते नहीं थे। तुम लोग लाखन मतलब सुने सूरह फातिहा में छिपा है और दबक सुन्नत बतला रहे हो, लाखन मतलब सुने नमाज सारे मसाइल के हल के लिए आप कह रहे हो कि हुकूमत और माल के पैसे बगैर काम न बनी है, गैर मुस्लिम बेचारे खूब छुड़ावे आए रहे हैं और तुम डॉक्टर खेलने लगा हो। सही है कि जो आयत जो उतरत रहे पहले ऊपर अमल कर लेते रहे, उसके बाद दूसरी आयत सीखते रहे। यहाँ तो पूरे कुरान पढ़ डालो, कोई न समझ में आवत है, नहीं वो समझ में नहीं है, आप खाली पढ़ ले, क्या कुरान पढ़ो अपनी रंजानी में 5 पढ़े। अच्छा ये मैं बताएं नबीन वाला काम है, 7 लाख से नीचे कोई शुरुआत नहीं है, 7 लाख से नीचे शुरुआत नहीं कोई चीज की, समझ लो आदमी ने बताया तो बात मगर हिस्ट्री बनना का पढ़ना और करना हमारा काम है, बाकी कबूल है ना अल्लाह का। ना तो ये हुआ कहीं मरने की बातों अगर उनके जानने में फैसला कहीं हमारा काम तो खुद कर दे, अल्लाह काम तो करें क्या करें, हमको जाने मुझे जाने ना समझ क्या करें। मगर वो एक बात यो बात है, बार बार हदीस में रहा ये बात, हज़ार अमान में रहा है कि हमारा मतलब हदीस ना कि जो है कि जब बंदा नमाज पढ़ेगा अगर उसने कोई दुआ मांगी दुआ कबूल न हुई और ये दुनिया वाले बताए बाद में, हाँ तो उसका अज्र जो है अल्लाह पाक आखिरत में देंगे, नहीं तो वो कहेगा कि हमारी काश कोई दुआ कबूल ही ना होती। जब मुंतसब में है हाँ और मुंतसब में अभी कहो रहा कि मुंतसब पढ़ियो तो का काम घर में झगड़ा करे नहीं एक मिनट ऐसा मतलब इतने वलीन और नबीन के साथ बातें पूरा हो गई, ये आखिर में पढ़ते ही हम लोग को नहीं बात हाँ वही तो हम कह रहे हैं, तो जो कहा एक की दुआ यार कबूल इससे ना तो होगी। हुए नहीं बोलती। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले के सहाबा के 313 के कबूल पे हुआ और न पूरी में खंडक में पूरी भाई क्या होता कोई नमाज़ें ना अल्लाह हमने कोई दुआ ना कबूल है हजरत विदा में पूरी भाई मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई दुआ ऐसी जो अल्लाह ना कबूल करे, सब दुआ कबूल करें कि नहीं? दुआ का मतलब क्या है, मांगने का मतलब क्या है, मांगने फौरी मिले का फौरी मिले तो उधार नहीं, एक मिनट और समझो, जो चीज के वादे अल्लाह दुनिया में करीन है काहे ले करीन, वो अल्लाह ताला तो नहीं कहीं नहीं कि तुम मांग लो बाकी दुनिया में देना दुनिया दे बने आखिर में के बदले सवाल अल्लाह कहीं कहीं नहीं, हमारे इसमें अल्लाह कहीं 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 नहीं, कुरान बना हदीस में कहीं नहीं, अल्लाह ताला दुनिया के वादे दुनिया को बदले आखिरत के आखिरत में बदलेंगे, दुनिया वाला दुनिया को बदलेंगे। तो वही तो कहें भाई आदमी कोई सामान लेते जिससे पहले मान के चलो अब तुम जमीन लेते हो, बात नहीं रहा कि 5 लाख रुपए पहले देबा 1 साल में देबा, अब तुम जब हुआ एग्रीमेंट कराओगे तो नहीं हम तुम्हें कट्टा बाद में देता तुम बस, तो जितने वादे दुनिया में अल्लाह करें दुनिया पूरे होना चाहिए कि नहीं, और आखिरत में करें ना तो अल्लाह पाक पूरे कर रहे हैं दुनिया के वादे जो अल्लाह पाक की हैं वो पूरे कर रहे हैं, तो यूं कहा है कि दुआ तुम्हें कबूल ना हो तो मौका बदला आखिर में मिले। मतलब ये जो हदीसें जो और चीजें हैं उन पर आदमी गौर भी नहीं करता ना कोई इख्तिलाफ करता। इससे मुतमईन कर देगा
वो कहता था कि कोई बात नहीं करेगा। مطمئن کر دیں، یہ بات صحیح ہے، مطمئن کر دیں. مطمئن کر دیا کرے رہا ہاں ورنہ مان کے یہ دعا قبول ہوئے نہ ہو تو نماز پڑھے نہ ہو. ضرورت پر پریشانی، اب ہماری پریشانی ہے تمہارے پاس ہمیں دے کے عمل ہاں تو یا تو 400-500 کر دیا اگر تو تم کہتے یار 2 مہینے بعد کہیں ہوا کہ نہیں. نہیں یوں چھوڑ دو، تم وہاں جب آئے 5-6 مہینے بعد تم کا اس سے بڑھیا دے گا. ہاں وہ جو اللہ ہے 2000 مانگ رہے ہو 5 مہینے بعد ہم لوگ کو 10,000 کروا ہاں تو کہا کہ 10,000 5 نہیں، مہینے جب بعد مان کے آپ کو غریب آدمی ان کی شادی ہو تمہارے پاس جائے، اب تم کہتے بھیا ابھی رہ دو، جب تمہارے لڑکے پیدا ہو جب ان کی شادی کری ہو تب پورا انتظام ہم کرا لے گا بناؤ بلایا جاؤ، ابھی نہیں دے رہے ہو جب مرضی ہے لونڈا پیدا ہوئی ہے تب تم دے. اچھا مطلب یہ سب حدیثن پہ آدمی جو ہے نا غور کرتے ہیں نہ کوئی اختلاف کرتے ہیں. ارے یہ بتانا ابھی امتحان کرتے صحیح بتانا بتاؤ. کہ بہت پہلے سے نہیں، بہت پیچھے سے گھوٹالا چلا آ رہا ہے. یہ جو کتابیں ہیں نا کتابیں اگر آدمی کوئی آبجیکشن کے لیے کھڑا بھی ہوا تو وہ حدیث جھوٹی ہے، حدیث جھوٹی ہے یار. لیکن اب یہ ہے کہ اب حدیث کی اس سے مطلب ہے پتہ نہیں کوئی کہیں بھی ہم دھیان نہیں دیتا اتنا. وہ فائدے میں لکھی اپنی طرف سے فائدے میں یہ ہے فائدے میں لکھے نا کہ حدیث نہیں کر انہوں نے کمار لکھا ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھو پہلے یہ سے لکھنا شروع کریں اپنی طرف سے. اپنی بات نہیں اپنی. سمجھو اس کا فائدہ اچھا کوئی حدیث یہ نہیں جیسے بخاری سے سند سے ترجمے سے اللہ کے نبی سے. صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ کہیں نہ کہ جو وعدہ ہے کر تو ضروری نہیں پورا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ایمان والے کے ساتھ پورا یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کی وعدہ اس کے ساتھ پورا ہوتا ہے. کیسا کون ہے مطلب فٹ کر دی ہے حدیث یہ مولوی کہتے ہیں کہ ایمان سیکھے تو مولوی نہ مولوی رہے نہ عوام رہے، لیکن وعدے پورے ہو نہیں رہے ہیں. اب اپنی بات کو لگاؤ ماں ورنہ جو ہے گڑبڑ ہو گڑبڑ ہو جائے بات. ہاں. کمنٹ کرے نا یہ بیان ہیڈنگ ہے کہ پیٹ کم کرنے کے لیے ان کا پیشاب پی سکتے ہیں کم نہیں کریں گے اپنی اچھا وہ تاریخ مسعود جو ہوئے ہیں مفتی تاریخ مسعود نا وہ جو دبلے پتلے سے ہیں لمبے وہ جو 3 شادی کی ہیں، 3 کی 2 شادی کی. کرسی ہوگی